Okay, so we start discussing the points related to this gravitation. Slide is visible to you. Can you see the slide gravitation? Yes. Okay, so this is one of the chapter related to physics, that is gravitation. So lots of small terms are there. So as per our last lecture pattern, what we will do, the first half we utilize for discussing the basic points related to gravitation. In quick review, we will complete the terms related to gravitation, and then next half we will try to discuss the numerical MCQs on that. So let us start discussing this gravitation point. So if we check the term gravitation, so different natural forces are there, like electric forces, electromagnetic forces, nuclear forces, then weak and strong forces we are saying. So out of that, this gravitational force is there, which is actually the weaker one as compared to others, but it is playing major role or important role in the formation and handling the large mass bodies in the universe or solar system. So gravity and its gravitational field gives us the idea about the planets, their motion. Then by using or studying the things related to this gravitational field and gravitation, we have copied the nature, and we have also set the satellites in the space. For that, first we have calculated what are the different heights, then what is the speed to launch that satellite, then how we can set the satellite at particular position so that we can utilize that cameras or whatever the instruments or gadgets which are kept on the satellite for our purpose, like weather and forecasting is there, communication is there, or any other observations from the sky to the earth by using this gravitational calculations. So let us try to understand this one by one. So what is meant by gravitational field? Region or space around body in which gravitational force is experienced by other bodies is called as gravitational field. Region or space around body, ती जी बॉडी आहे किंवा ते जे पर्टिक्युलर मटेरियल आहे, तर त्याचा जो रिजन किंवा स्पेस आहे त्याच्या अवतीभोवतीचा, इन विच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज एक्सपिरियन्स्ड बाय अदर बॉडीज. म्हणजे काय की त्याचं जे फील्ड आहे ते एक्सपिरियन्स केलं जातं बाकीच्या ज्या बॉडीज आहेत जेव्हा ते त्याच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये येतात, तर त्या फील्डला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड. देन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. So Newton's law of gravitation states that every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force which varies directly as the product of their masses and inversely as the square of the distance between them. तर आता जसं आपण म्हटलं की एखादी बॉडी जी आहे तर तिचं प्रत्येकाचं काय, तर एक फील्ड आहे ग्रॅव्हिटेशन फील्ड, ज्याच्यामध्ये म्युच्युअल अट्रॅक्शन जे आहे तर ते चालू असतं. आणि तोच जो लॉ आहे तर तो न्यूटन्सनं मांडला कशाच्या स्वरूपात, तर एका इक्वेशनच्या स्वरूपात, आणि त्यानंतर आपण त्याच्यावरून जी ची व्हॅल्यू जी आहे तर ती डिफाइन करतो. सो दिस लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन स्टेट्स दॅट एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल. म्हणजे जर आपण दोन एक्झाम्पल कन्सिडर केले, अर्थ आणि मून घेतला किंवा सन आणि अर्थ घेतला, तर यामध्ये जो हा लॉ ऑफ अट्रॅक्शन आहे ग्रॅव्हिटेशनचा, तर त्याचे जे फोर्सेस आहेत तर ते एकमेकाला ऍक्ट करतात. तुम्ही आता जर अर्थ आणि मूनचं एक्झाम्पल बघितलं तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सेस तर आहेच आहेत, पण त्याच्याच बरोबर तुम्ही टायडल फोर्सेस, म्हणजे जर आपण पौर्णिमा अमावस्या बघितली, भरती ओहोटी जर म्हणतो, तर ते बेस्ट एक्झाम्पल आहे की ज्याच्यातनं आपल्या लक्षात येतं की हे जे फोर्सेस आहेत तर ते कसे ऍक्ट होतात आणि त्याचा आपण घेऊ शकतो. सो फोर्सेस आर देअर which gives us idea about how this gravity works. Means centripetal and centrifugal forces when we are considering,
So they naturally they are handled and adjusted in such a way that its resultant we are not getting, but they work in the synchro, or that synchro is there in between that forces. So this equation gives us about the idea. So it acts along the line joining the two particles. So that gravitational force we are defining in terms. Now I'm not going in the details of each and every term because lots of small terms are there, and we have to implement that during the MCQs also. So this F is equal to gmm upon r square, that is mg. We are comparing and define the value of g, that we are defining in the next one. So universal gravitational constant, that is nothing but our capital G. Its value, its dimensions are given. Now this gravitational force, when we compare to other natural forces, हे मी मगाशीच सांगितलं तुम्हाला की न्यूक्लिअर फोर्स असेल किंवा इलेक्ट्रिक फोर्स असेल, तर हे जे वेगवेगळे फोर्सेस आहेत, तर त्यांचे जेव्हा आपण कंपॅरिझन करू तर आपल्या लक्षात येईल की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे आहे तर तो काय आहे आणि त्याचं रिलेशन काय. सो द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज द weakest interaction between the particles. Okay, so these are some important things so that you can get clarity about the gravitational force. Next, the gravitational force of attraction between the elementary particles is negligible when compared to the other nuclear forces. Now what is meant by elementary particles? एलिमेंटरी पार्टिकल्स म्हणजे काय, तर आपल्याला जेव्हा आपण ॲटम किंवा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स हे आपल्याला माहिती आहेत. मे बी सम स्टुडंट हॅव स्टडीड or with interest they have studied some few things, or you can just Google search, that is elementary particles. जर तुम्ही Google वर elementary particles सर्च केलं तर तुमच्या लक्षात येईल की तिथे तुम्हाला series of particles आहेत तर ती बघायला मिळेल आणि त्याची डिटेल्स तुमच्या लक्षात येतील. ओके, सो what are elementary particles? So elementary particles are the constituents, or they can form these other particles. Means pions are there, mesons are there, positrons are there, muons are there. So maybe you have heard about the quarks and then Higgs boson or quad particle, etc., that recently discovered. So if we consider the gravitational force between these elementary particles, so it is negligible as compared to other nuclear forces. Then the work done by the gravitational force between the planet and sun is zero. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की यांचं जर वर्क डन काढलं आपण तर आपल्याला एवढे मोठे मास असलेले जे ऑब्जेक्ट्स आहेत तर ते युनिव्हर्स मध्ये किंवा स्पेस मध्ये आपल्याला फिरताना दिसतात आणि याचं वर्क डन जे आहे तर ते झिरो आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की असं एखादं स्ट्रक्चर की जे आपण सेट केलंय की ज्याला असं ऍडजस्ट केलंय आपण की तिथं वर्क डन तर होतंय पण आपल्याला रिझल्टंट जर बघितला तर तो झिरो दिसतोय. सो इन अ systematic way these gravitational forces are acting on each other. Then the gravitational forces are conservative forces and attractive forces. So they are attracting each other as per the Newton's law of gravitation. Then gravitational force is the weakest force in nature. As I have told you, if we compare to other natural forces, it is the weakest one, but they are handling such a huge mass objects, and we can consider these things in terms of solar system or the gravitational field between the sun, earth, or earth, moon, etc. So it is about 10 raised to 38 times weaker than the nuclear forces and 10 raised to 36 times weaker than the electric forces. तर बाकीचे जे फोर्स आहेत त्याचे जर आपण कंपेअर केलं तर त्याच्यानुसार हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहेत ते weakest आहेत. Then gravitational intensity, that is capital E, the strength of gravitational field at a point is the measure of gravitational intensity at that point. त्याची जी इंटेन्सिटी, त्याची जी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऍट ए पॉइंट, एका पर्टिक्युलर पॉइंटला जर आपण त्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्डची स्ट्रेंथ मेजर करायला गेलो तर तीच त्याची काय होते, इंटेन्सिटी होते. तर ती इंटेन्सिटी आपण कशी मेन्शन करतोय, द इंटेन्सिटी ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड ऍट ए पॉइंट at distance r from center of the body of mass m is given by E is equal to f upon m. तर इथं आपण याच्या व्हॅल्यूज टाकतोय आणि व्हॅल्यूज टाकून आपल्या लक्षात येते की E is equal to g, म्हणजे इंटेन्सिटी म्हणजे जसं आपण डिफाइन केले की ग्रॅव्हिटेशनल फील्डची स्ट्रेंथ जी त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला आहे तीच त्याची इंटेन्सिटी असते.
So the unit of intensity of gravitational field is Newton per kg and its dimensions are given. The value of intensity of gravitational field is 0 at infinity. So if we consider the limits, then that intensity becomes 0. Next now value of small g. आपण आता कॅपिटल जी म्हणजे काय बघितलं, इंटेन्सिटी काय ते बघितलं. तर आता आपण काय करणार आहोत, तर स्मॉल जी म्हणजे हा जो पॉइंट आपण सगळीकडे यूज करतो, तर त्याच्याशी रिलेटेड आपण पॉइंट आता डिस्कस करतोय. त्याची सुद्धा व्हॅल्यू व्हॅरी होते आपल्याला 9.8 ही माहिती आहे. पण जर डीप मध्ये आपण गेलो तर आपल्या लक्षात येते की कंडिशन जशी चेंज होईल तसं तसं या गोष्टी चेंज होत जातात. सो लेट अस सी what are the changes or what are the effects on this value of small g. So first thing, what is meant by small g? Acceleration due to gravity. It is defined as the acceleration set up in a body while falling freely under the effect of gravity alone. So each and every word is important here. It is defined as, आपण त्याला कसं डिफाइन करतो, the acceleration set up in a body. जे काय acceleration set होतं बॉडी मध्ये कुठल्या कंडिशन मध्ये, while falling freely under the effect of gravity only, म्हणजे फक्त ग्रॅव्हिटी जेव्हा त्याच्यावर इफेक्ट करत असते त्यावेळेस ती जी फ्री फॉलिंग बॉडी, तर त्याचं जे ऍक्सिलरेशन आहे त्यालाच आपण म्हणतो ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. याचा एक्झॅक्ट अर्थ काय, तर सिंपल आहे की ऍटमॉस्फिअर मध्ये जर आपण हे फ्री फॉलिंग कन्सिडर केलं आणि व्हॅक्यूम मध्ये जर आपण हे फ्री फॉलिंग कन्सिडर केलं तर सिनारिओ चेंज होतो. आता हे सगळ्यांना माहितीच असेल की फ्रीली फॉलिंग बॉडी किंवा ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. So Galileo before 400 or 500 years ago have put the theory that if we just drop the two things, one is very lighter in weight and another is heavy in weight, and if we drop that two things from the same distance and if it is in vacuum, then what happens, they come to the surface at the same time. ओके, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल किंवा तुम्हाला हे माहिती असेल, तुम्ही बघितलंय असेल. याचा अर्थ काय की आता जे आपण हे डिफाइन करतो ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, याचा अर्थ हा आहे की ही जी व्हॅल्यू आहे ही सगळ्यांना जी लागू पडते, तर त्याच्यासाठी काही कंडिशन्स आहेत, त्या कंडिशन मध्येच आपण याला कन्सिडर करू शकतो. सो यू कॅन सर्च ऑन द YouTube, some experiments have done practically to prove these things. Maybe some students have seen that video. काही सायंटिस्टने काय केलं तर व्हॅक्यूम क्रिएट केला आणि त्याच्यामध्ये जो गॅलिलिओचा एक्सपेरिमेंट आहे म्हणजे काय, तर एक साधं एका पक्षाचं पीस आणि एक हेवी मेटलचा बॉल, तर हे सेम डिस्टन्स पासून त्यांनी ड्रॉप केलं, तर सेम डिस्टन्स पासून ड्रॉप केल्यावर सेम टायमिंगला ते काय आले, तर खाली सरफेसला त्यांनी टच केलं. सो that's why here this line is important, under the effect of gravity alone, and then we are defining this acceleration due to gravity. The value of g is 0 at the center of the earth and at infinite distance. So gravity, when we are considering at the center of the earth, means on the surface it is 9.8 something, or depends upon equator and poles position, but at the center if we go, it decreases because that gravity acts on the surface, means we have to consider that sphere of the earth at a time, then mass of that object and the gravitational field related to that object. So center is the resultant point where it becomes 0, and of course if we go away from the earth, so as distance increases gravity also changes, so it is 0 at infinite distance also. So both conditions are given. नेक्स्ट द व्हॅल्यू ऑफ जी. आता मी जसं सांगितलं की फक्त 9.8च आहे का, तर नाहीये, ही वेगवेगळ्या पोझिशनला वेगवेगळी असते, त्याचं पण रिझन आहे तुम्हाला माहिती. द व्हॅल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर and near the equator it is 9.78 meter per second square and at poles it is 9.83 meter per second square. तर हे का होतं, तर तुम्हाला माहिती की अर्थ चा जो शेप आहे तर तो एक्झॅक्ट सर्क्युलर किंवा स्फेरिकल आहे का, तर तो नाहीये. तो काय, तर त्याचा जो शेप आहे तर तो जिओइड म्हणा, जिओग्राफिकल कंडिशन मध्ये किंवा इलिप्सॉइड म्हणा, तर त्याच्यामुळं काय होतं, तर हे चेंजेस होतात.
So relation between small g and capital G is given here, that we have to use in the MCQs. That is mg is equal to gmm upon r square, where m is mass of planet, r is radius of planet, m is mass of satellite, and g is acceleration due to gravity. आता हे जे सगळे टर्म्स आहेत, तर याचा वापर करून आपण हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरू शकतो. म्हणजे काय की आपण आता अर्थ बद्दल डिस्कस करतोय. जर आपण मून घेतला, मार्स घेतला, ज्युपिटर घेतला, तर सगळे सिनारिओ चेंज होतात. म्हणजे मास ऑफ प्लॅनेट काय होणार, चेंज होणार. रेडियस ऑफ प्लॅनेट चेंज होणार. त्यानंतर मॅस ऑफ सॅटेलाइट जे काय आपण कम्पेअर करणार आहे त्याच्याशी, तर ते चेंज होणार. अँड नेक्स्ट is acceleration due to gravity. Of course, depends upon the structure of that object and mass, values gets changed. Okay, so this is an acceleration due to gravity on the surface of planet of mass m and radius r. जे आपण हे सिम्बॉलिकली म्हटले. आता रेडियस 2r घेतली त्याच्यानुसार चेंजेस होतील. मास हाफ घेतलं तर त्याच्यानुसार कंडिशन्स चेंज होतील. ओके, so now we are using different conditions and defining the terms. So for a body at a height h above the planet's surface, म्हणजे काय की जर आपण एखादं प्लॅनेट घेतलं आणि त्यानंतर हीच कंडिशन आहे, तर ती एका पर्टिक्युलर हाईटला कन्सिडर केली, ज्याची हाईट आपण इथं स्मॉल एच म्हणतो, तर तीच व्हॅल्यू इथं आर च्या ऐवजी काय होणार, आर प्लस एच येणार. म्हणजे आपण त्यामध्ये हे डिस्टन्स आहे तर ते वाढवतो, कन्सिडर करतो, तर त्यालाच आपण जी एच म्हणतो. ठीक आहे. सो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम आपण आर स्क्वेअर होतं. आता इथं आर स्क्वेअर नसून सरफेस पासून आपण वर गेलो. सरफेस पासून आपण वर गेल्यावर काय झालं, हाईट वाढली. हाईट वाढली एक्स वाय झेड जे काय असेल ते डिस्टन्स, त्याला आपण काय म्हणतोय, स्मॉल एच म्हणतोय. तर ते या इक्वेशन मध्ये आपण ऍड केलं, ते झालं जी एच. सो दस जी एच इज लेस दॅन जी, that is acceleration due to gravity decreases as we go above the planet from its surface. तर आताच आपण बघितलं की अर्थच्या सेंटरला इथे 0 असते आणि जसं जसं डिस्टन्स वाढत जाईल तशी तशी ती 0 कडे जाते, म्हणजे कमी कमी होत जाणार. तर तेच ह्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. तर मगाचं आणि आत्ताचं जे इक्वेशन आहे त्याला आपण कम्पेअर करतो आणि कम्पेअर करून काही जे इक्वेशन्स आहेत तर ते आपण मांडलेले. ओके, सो दॅट वी आर युजिंग इन द MCQs. So variation of G just above Earth surface, त्यानंतर variation of G with depth. म्हणजे एकदा आपल्याला ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड, त्यानंतर इंटेन्सिटी, त्यानंतर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन हे जर इक्वेशन्स आपल्या लक्षात आले, तर त्यानंतर ज्या ज्या काही कंडिशन्स बदलत आहेत तर त्या कंडिशन्स आपण बदलून हेच इक्वेशन आणि हाच कन्सेप्ट प्रत्येक ठिकाणी वापरतो. सो बेसिक्स वी हॅव कवर्ड, जस्ट वी आर ऍडिंग द कंडिशन्स. आताच आपण एक कंडिशन ऍड काय केली की जर हाईट म्हणजे सरफेसच्या ऐवजी एच एवढ्या हाईटने जर आपण घेतलं तर काय होईल. तसंच आता या वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत. सो व्हेरिएशन ऑफ जी जस्ट अबव अर्थ सरफेस. सो इफ एच इज लेस दॅन आर, then value of g at the height is approximately given as gh is equal to g into 1 minus twice h upon r. Then variation of g with depth. Depth म्हणजे जर आपण रेडियस ही कन्सिडर करतो आणि त्यानंतर डेप्थ करतो, तर त्यानुसार आपण फक्त याला काय करणार, तर डेप्थ न कम्पेअर करणार. मीन्स ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट डेप्थ, वेअर डी इज डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. आता ही डेप्थ आपण कशी करतोय, तर रेडियस ऑफ अर्थ आपल्याला माहिती आहे स्टँडर्ड जी व्हॅल्यू आहे ती, आणि ती जी डेप्थ आहे तर ती आपण अर्थच्या सरफेस पासून मेजर करतो. सो इफ वी कम्पेअर दिस थिंग्स, इक्वेशन बिकम्स that acceleration due to gravity for depth is g into 1 minus d upon r. Of course we have to consider depth here, here we have to consider height. Means first thing is on the earth surface, second above earth surface, third below earth surface or towards the center or towards the earth. हे आपण कन्सिडर करतोय. So variation of g on the surface of the earth, value of g on earth surface varies because of two reasons. हे जे आहेत तर रिझन काय आहेत, कुठले कुठले मगाशी मी सांगितलं की अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप, इट इज बल्जड ॲट इक्वेटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्युगल फोर्स. हे जे फोर्सेस आहेत की ज्याच्यामुळं आपल्याला वाटतंय की हे मासेस आहेत तर ते गोल फिरतायत, स्फिअर किंवा सर्कल आहेत किंवा ते त्याची प्रॉपर्टी मेंटेन करून आहेत, तर तसं नाहीये. मी जसं सांगितलं की हे जे टायडल फोर्सेस आहेत तर ते एकमेकाला ऍक्ट करतात. म्हणजे जर तुम्ही अर्थक्वेकशी रिलेटेड जरी गोष्टी घेतल्या
तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती की आपली जी अर्थ आहे त्याचं जर वरचं कव्हर जर आपण घेतलं ज्याला आपण म्हणतो अर्थ क्रस्ट, तर ते अर्थ क्रस्ट आहे तर ते एकसारखं नाहीये. तर ते जे आहे तर ते एकमेकाला कनेक्टेड आहे. कशा पद्धतीने कनेक्टेड आहे तर वेगवेगळ्या प्लेट्स मध्ये कनेक्टेड आहे. आणि ह्याच्या प्लेट्सचे जर त्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट झाली वेगवेगळ्या पद्धतीनं तर काय होतं तर अर्थक्वेक किंवा जर सी बॉटमला झाली तर त्याच्यातूनच अर्थक्वेक आणि त्यानंतर सुनामी. तर अशी जे सगळ्या घटना नॅचरली घडतात तर त्याच्या मागे हे टायडल फोर्सेस सुद्धा आहेत. म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की युनिवर्स मधले वेगवेगळे मास असलेले प्लॅनेट्स आणि अर्थ इज वन ऑफ देम अँड these tidal forces that is sun earth connection, then moon and earth connection, so all they are acting with each other. So that's why due to this centrifugal force, instead of sphere our earth is having geoid or elliptical in shape, and that's why it is bulged at equator च्या तिथे ते bulge nature म्हणजे काय तर फुगवटा आपण म्हणू शकतो. Therefore radius of earth is maximum at equator and minimum at pole. तर इथं या ज्या व्हॅल्यूज आहेत तर त्या चेंज होत राहतात आणि त्याच्यामुळं या ज्या गोष्टी तर त्या आपण डिफाइन करतो. So as G is equal to Gm upon R square, that is G is proportional to 1 upon R square for the same planet when mass is constant. त्याच प्लॅनेट साठी मास जेव्हा कॉन्स्टंट असेल त्यावेळेस जस acceleration due to gravity is minimum at equator and maximum at poles. म्हणून आपण मगाशी तर व्हॅल्यूज बघितल्या तर इथे 9.8 च्या ऐवजी 9.78 आहे इक्वेटरला, 9.83 पोल्सला. ओके, सो दीज आर सम basic things what we are discussing. Then next is critical velocity or orbital velocity, that is VC we are defining. So it is the velocity required to put the satellite into a circular orbit around the earth. आता क्रिटिकल व्हेलॉसिटी आहे, एस्केप व्हेलॉसिटी आहे, या सगळ्या व्हेलॉसिटीज आपण जेव्हा डिस्कस करतो तर त्यातली जी फर्स्ट जी आहे क्रिटिकल व्हेलॉसिटी, तर याचा अर्थ काय नेमका, इट इज द व्हेलॉसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सॅटेलाइट into a circular orbit around the earth. म्हणजे आता तुम्ही हे वेगवेगळे जे सॅटेलाइट्स आहेत लॉन्चिंग सॅटेलाइट्स ते बघतच असाल तर अर्थ जर आपण घेतली तर ही जी अर्थ आहे त्याच्यावर तो जो सॅटेलाइट आहे तर तो सक्सेसफुली काय होत राहायला पाहिजे, रोटेट होत राहायला पाहिजे. तर तो जो सॅटेलाइट आहे जो आपण कन्सिडर करतोय, ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी जी व्हेलॉसिटी आहे जी आपण मेंटेन केली पाहिजे कशासाठी, तर तो जो सॅटेलाइट आहे तर तो पुट द सॅटेलाइट इनटू ए सर्क्युलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. म्हणजे काय तर अर्थ जी आहे तर त्याच्या भोवती तर तो रोटेट होत राहायला पाहिजे. तर त्याच्यासाठी जी व्हेलॉसिटी, कसली व्हेलॉसिटी की आपण लॉन्च करतोय त्याला अर्थ पासून आणि त्यानंतर लॉन्च करून त्याला आपण त्या ऑर्बिट मध्ये सेट करतो. तर जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट हा पण कन्सेप्ट आहे तो आपण बघणार आहोत. तर तो आणि हा कन्सेप्ट वेगळा आहे जो आपण डिस्कस करतोय. जिओ स्टेशनरीचा अर्थ वेगळा आहे आणि याचा वेगळा आहे. तर याच्यामध्ये सॅटेलाइट जो आहे तर तो अर्थचं जे रोटेशन आहे त्याच्याशी काही संबंध नाहीये. आपण एकदा त्याला सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये सेट केलं त्यानंतर तो काय करत राहतो तर तो अर्थभोवती फिरत राहतो. मग त्याचे वेगवेगळे काय असतील पाथ असतील आणि त्याच्यानुसार त्या पाथनुसार तो फिरत असेल. So different paths are there. So I am trying to draw that, but it is not perfect. So just to consider this one. So orbital velocity of a satellite when it is revolving around the Earth of mass m, radius r, at height h is, so mvc square divided by r plus h is equal to gmm upon r plus h. It's a square, so instead of only radius, now we are considering the height also, and we are comparing these equations. From that we can get the vc, that is critical velocity. आपण इथे काढतो तर इथं आपण बघितलं तर अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h लिहिले. इथं जर आपण स्मॉल g ची व्हॅल्यू कन्सिडर केली तर याच्यामध्ये जो r स्क्वेअर आहे तो आपण बाहेर घेतोय आणि r बाहेर येऊन अंडर रूट मध्ये ऍज इट इज व्हॅल्यू आपण ठेवतोय. इन्स्टेड ऑफ कॅपिटल gm इट बिकम्स स्मॉल g. So we are adjusting the terms and getting the value of critical velocity. Next, time period of a satellite. So it is the time taken by a satellite to complete one revolution around the earth.
म्हणजे मी मगाशी सांगितलं की जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट हा कन्सेप्ट वेगळा आहे, जो आपला पुढचा पॉईंट आहे. तर इथं आपण काय करतोय, तर केप्लर्स लॉ आणि या ज्या सगळ्या गोष्टी, कारण का हे केप्लर्स लॉ किंवा आधीचे जे इक्वेशन्स आहेत त्याचा इक्वेशनचा वापर करूनच आपण हे डिफाईन करतो किंवा डिफाईन केलेले. सो इट इज टाइम टेकन बाय ए सॅटेलाइट, सॅटेलाइटने घेतलेला वेळ आहे कशाला, टू कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन अराउंड द अर्थ, म्हणजे सक्सेसफुली एका पॉइंट पासून परत तोच पॉइंट आहे तो अचीव्ह करायचा, कशासाठी, तर त्या अर्थचं रोटेशन कंप्लीट करण्यासाठी, पृथ्वीभोवती एक प्रदक्षिणा कंप्लीट करण्यासाठी. So that time period is nothing but 2 pi into r plus h divided by vc, where vc is that critical velocity, r is radius, h is that respective height, and we are converting that once again by considering the factor g. तर इथं आपण प्रत्येक ठिकाणी काय करतोय, व्हेरिएशन करतोय इक्वेशन मध्ये. तर इथे vc काढून आपण त्याचं ऍडिशन करून इन टर्म्स ऑफ g आपण काय केलंय, तर त्याला पुट केलं. तर vc जे आपण काढलं r डिवायडेड बाय r into under root g by r plus h, तर तेच आपण इथं कन्सिडर केलं. So here one important relation is there, that is as t square is proportional to r cube, टाइम पिरियड आणि जी r ची व्हॅल्यू त्याचं रिलेशन हे दिलेले याच्याशी रिलेटेड MCQ पण असतात. So graph of t square and r cube is a straight line passing through origin. The slope of the graph, that is 4 pi square by gm, is a constant. म्हणजे इथं जर आपण हे रिलेशन केप्लर्स लॉचं कन्सिडर केलं तर आपल्या लक्षात येते की जो काही ग्राफ आहे तर तो येतो स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. म्हणजे हे जे रिलेशन आहे तर ते कुठल्याही परिस्थितीत तसंच राहतं. हे ऍप्लिकेबल जे आहे तर ते सगळ्यासाठी त्याच पद्धतीने ऍप्लिकेबल होते. सो दॅट इज टाइम पिरियड और कॅपिटल टी ऑफ सॅटेलाइट. Next comes escape velocity. Now critical velocity we have seen. Now what is meant by escape velocity? Minimum velocity with which a body should be projected from the surface of planet to reach to infinity is called escape velocity. Now what is the difference between critical velocity and escape velocity? So take the example of Earth. We are launching the satellite, and from the Earth against gravity we go. Different stages are there, and after launching successfully, that satellite is start its circular orbit revolution around the Earth. So critical velocity to achieve these things. Now escape velocity is totally different concept. मिनिमम व्हेलॉसिटी, यात सुद्धा आपण याला काय म्हणतोय की अशी मिनिमम व्हेलॉसिटी विथ विच, ज्याच्यामुळे काय होतं, एक बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड. आता इथं आपण सॅटेलाइट प्रोजेक्ट केला पण तो कशासाठी, एका सर्टन हाईटला जाऊन तो सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये सेट होण्यासाठी. मग याला वेगवेगळ्या स्टेजेस आहेत. तुम्हाला माहिती की पेलोड मध्ये सॅटेलाइट असतं कशाच्या, तर जे आपण लॉन्च करतो त्याच्या, त्यानंतर त्याच्यामध्ये बुस्टिंग स्टेजेस असतात, फर्स्ट सेकंड एटसेट्रा. त्या स्टेजेस झाल्यानंतर इथे जेव्हा येईल त्यानंतर जे इग्निशन असतं या अँगलला, तर ते इग्निशन झाल्यानंतर तो त्या ऑर्बिटमध्ये सेट होतो. पण इथं आपण काय म्हणतोय, प्रोजेक्टेड, त्याला आपण प्रोजेक्ट करतोय त्या बॉडीला कशासाठी, फ्रॉम सरफेस ऑफ प्लॅनेट, प्लॅनेटच्या सरफेस आपण त्याला प्रोजेक्ट केलं कशासाठी, टू रीच टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एस्केप व्हेलॉसिटी. टू रीच टू इन्फिनिटी याचा अर्थ काय, तर अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी तर तो जाणारच आहे, पण असा जाणार आहे की त्याला परत कंट्रोलच करता येत नाही. मीन्स तो इन्फिनिटीचा त्याचा प्रवास आहे तो चालू राहणार. म्हणजे जर त्याच्या रस्त्यात किंवा ट्रॅव्हलिंग एरियामध्ये जर काही चाललं नाही तर तो कंटिन्यूस तसंच जाणार. तर मे बी तुम्हाला हे माहिती असेल की व्हायजर नावाचा सॅटेलाइट जो आहे, व्हायजर 1 आणि व्हायजर 2 असे दोन सॅटेलाइट आहेत. तर ते अमेरिकेकडनं प्रोजेक्ट केले गेलेले आहेत. तर ते कसे आहेत, तर एक आहे तो आपल्या सोलर सिस्टीम पासून व्हर्टिकल डायरेक्शनला, आणि एक आहे तर आपली जी सोलर सिस्टीम आहे त्याला त्या प्लेनच्या पॅरललला. असे आपण दोन सॅटेलाइट आहेत तर ते काय केलेत, तर लॉन्च केलेत. तर आता जो हा सॅटेलाइट आहे हे तर सॅटेलाइट आहे तर त्याच रेंज मधनं वर 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 चाललेला आहे. आणि दुसरा जो सॅटेलाइट आहे तर तो इट इज गोइंग क्लोजर टू द युरेनस अँड प्लुटो नाव. So long back they have started the journey, and each and every time when these satellites are going closer and closer to some of the planets, like Saturn is there, then Jupiter is there, so they are sending the details of Saturn and Jupiter, and you know about the
को प्लॅनेट म्हणजे काय, तर त्याचे जे उपग्रह आहेत, जसं आपला मून आहे तसं सॅटर्नचे पण भरपूर उपग्रह आहेत, त्यानंतर ज्युपिटरचे पण भरपूर उपग्रह आहेत. सो दॅट वायजर इज कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन. So in this style, they have set that satellite and launched or projected, and we are getting the information. तर त्या पाथ मध्ये जर अशी काही गोष्ट आली की ज्याच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड न त्याला अट्रॅक्ट केलं, तर त्यामुळं त्याचा पाथ आहे तर तो डिस्टर्ब होऊ शकतो. अदरवाइज वी आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन क्लिअरली. ओके, सो दिस इज अबाउट द एस्केप व्हेलॉसिटी. ओके, so I request that you can mute your mic. असं वाटलं की आताच कोणतरी एस्केप व्हेलॉसिटी ना स्पेस मध्ये गेलेले असा आवाज आला चुकून मला. ओके, सो नेक्स्ट इज द ग्रेटर द व्हॅल्यू ऑफ एस्केप व्हेलॉसिटी फ्रॉम ए प्लॅनेट, डेन्सर विल बी इट्स ॲटमॉस्फिअर. याचा अर्थ काय, तर फक्त आपण इथं ग्रॅव्हिटीशी रिलेटेड गोष्ट कन्सिडर करून चालणार नाही, तर ग्रॅव्हिटी बरोबर ते जे ॲटमॉस्फिअर आहे त्या प्लॅनेटचं, सो दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड इट अफेक्ट्स ऑन द व्हॅल्यू ऑफ एस्केप व्हेलॉसिटी. तर आपल्या अर्थसाठीची व्हॅल्यू किती आहे प्रत्येकाला माहिती, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. सो फॉर मून इट इज डिफरंट, फॉर ज्युपिटर इट इज डिफरंट. सो these are the additional information related to this one. So next is geostationary satellite. Now come to the different points, that is geostationary satellite. आता हा geostationary satellite काय आहे ते आपण चेक करू. The communication satellite is also called a geostationary satellite. It appears to be stationary when observed from the Earth because its period is same as that of the Earth. मगाशी आपण क्रिटिकल व्हेलॉसिटी आणि सॅटेलाइट सेट करायचं जे डिस्कशन केलं, त्याच्यात आणि याच्यात फरक काय, तर तुम्हाला माहिती, यू हॅव स्टडीड दिस, आय एम जस्ट रिपीटिंग द थिंग्स. तर अर्थचं जे रोटेशन आहे, म्हणजे आपण 24 तास म्हणतो पण एक्झॅक्टली 24 तास नाहीये, तर ते 23 आवर्स आणि 24 तासाला काही मिनिटं कमी आहेत. त्यानंतरच आपण काय करतो, तर लीप इयर आणि फेब्रुवारीचा एक दिवस जो आपण ऍड केलेला आहे, तर तो हे सगळं कॅल्क्युलेशन मॅच करण्यासाठी आपण ऍड करतो. म्हणजे थोडक्यात काय की अर्थचा जो स्वतःभोवती फिरण्याचा जो टाइम पिरियड आहे, तर तो कन्सिडर करून आपण एका सर्टन हाईटला तो सॅटेलाइट काय करतो, सेट करतो, जेणेकरून जसं अर्थ रोटेट होते तसा तो सॅटेलाइट सुद्धा रोटेट झाला पाहिजे. तर तशा सॅटेलाइटला आपण काय म्हणतो, जिओ स्टेशनरी. त्यामध्ये स्टेशनरी हा जो शब्द यूज केलेला आहे, तर तो याच्यासाठी यूज केला आहे की जिओ स्टेशनरी म्हणजे काय, की फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या घरावर जर आपण तो सॅटेलाइट जर सेट केला आणि तुम्ही दिवसातनं कुठल्याही टायमिंगला जर वर बघितलं, तर तुम्हाला तो सॅटेलाइट कंटिन्युअसली दिसतो. याचा अर्थ काय की घर म्हणजे काय स्टेशनरी नाही आहे, ते अर्थ बरोबर रोटेट होते आणि आपण तो सॅटेलाइट असा सेट केलाय की त्या हाईटला तो सुद्धा तेवढ्याच स्पीडने काय करतोय, रोटेट करतोय. यालाच आपण काय म्हणतो, जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. आता हे कशासाठी, तर आपल्याला जर पर्टिक्युलर एरियाचा स्टडी करायचा असेल किंवा आपले कम्युनिकेशनचे सेंटरचे पॉइंट्स जर तिथेच असतील, तर त्याच्यासाठी आपण हे यूज करतो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिओ सिंक्रोनस सॅटेलाइट. सिंक्रोनस म्हणजे काय, तर या टाइम पिरियडला आपण तो काय करतो, कोइन्साइड करतो, सिन्स इट कोइन्साइड्स विथ द स्पिन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. A satellite whose time period is same as that of the time period of the Earth above its own axis, that is 24 hours. The satellite is at a height of nearly 36,000 kilometer. तर हे सुद्धा स्टँडर्ड डिस्टन्स आहे, तर ते जवळपास 35,980-970 असेल. तर आपण त्याला अप्रॉक्सिमेटली 36,000 किलोमीटर म्हणतो, अबाव द इक्वेटर अँड 42,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ज्याच्यामध्ये आपण 6,000 काय करतो, तर 6,000 किलोमीटर जी अर्थचं सेंटर आहे त्याच्यापासून आपण हे पकडतो. इट इज अ सॅटेलाइट मुव्हिंग इन इक्वेटोरियल प्लेन वेस्ट टू ईस्ट. ऑफकोर्स आपल्याला माहिती आहे अर्थची रोटेशन काय, तर ती ईस्ट टू वेस्ट नाहीये, आपल्याला जो सूर्य दिसतो त्याच्या अपोजिट आपलं रोटेशन आहे. इट इज युज्ड फॉर कम्युनिकेशन सच एज टेलिव्हिजन ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, मिलिटरी पर्पज, टू स्टडी कॉस्मिक रेज अँड सोलर रेडिएशन्स. तर हे आता स्पेस सायन्सशी रिलेटेड गोष्टीसाठी सुद्धा यूज केले जातात. प्लस अजून कशासाठी आपण वापरतोय, तर आपले ऍप्लिकेशन्स ज्याच्यामध्ये वेदर फॉरकास्टिंग असेल, टेलिव्हिजन किंवा सिग्नल जे असतील किंवा मिलिटरी पर्पज असेल, तर या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण हे यूज करतो. तर तुम्ही जे
न्यूज आपण बघतो तर न्यूजच्या लास्टला जे उपग्रह सॅटेलाइटचं जे चित्र दाखवलं जातं तर दे आर नथिंग बट द फोटोग्राफ्स फ्रॉम द जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. Then I think the last 2 points, that is weightlessness in a satellite and freely falling body. So weightlessness याचा अर्थ काय? Feeling of weight is due to the reaction force exerted by the surface of the earth. The weight of person is maximum on the surface of the earth. The astronaut is an orbiting satellite feels weightless. The apparent weight of the body is zero, but actual weight can never be zero. Means here apparent weight of the body is nothing but actual weight of the body, that is mg, minus weight of the body due to acceleration, that is ma. So it is nothing but m into g minus a. Means weightlessness is observed only in an artificial satellite, but it is not observed on a natural satellite like moon, because it has its own gravity. म्हणजे काय की अर्थवर आपल्याला वेटलेसनेस जाणवत नाही किंवा मूनवर सुद्धा वेटलेसनेस जाणवत नाही. याचा अर्थ काय किंवा मिनिंग काय? तर जसं अर्थला त्याची ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, तशीच मूनला सुद्धा आहे. यू नो द रिलेशन बिटवीन देम. इट इज 1/6 if we consider the 100 on the earth, then it is 16 on the moon, that is 1/6. आपण 196 जर पकडलं तर 1/6 पर्यंत ती येते. But here whatever the position we are discussing, it is not possible on the earth and not possible on the moon. It is possible in the satellite because it is moving, and due to that, that gravity is not acting on the body of the astronaut, and though they have certain weights, but due to this factor, actual weight of the body minus weight of the body due to acceleration, so due to that this weightlessness happens. तर ती weightlessness state आहे. तर ती जेव्हा आपण सॅटेलाइट मध्ये जे ॲस्ट्रॉनॉट्स आहेत तर तुम्ही ते YouTube व्हिडिओला बघू शकता किंवा you have seen the photographs also. Then freely falling body. A body is said to be a freely falling body when it falls under the effect of gravity of the earth alone and the effect of all other forces are negligible. हे आपण मगाशी डिस्कस केले की फक्त फ्री फॉल जो आहे तर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रॅव्हिटी कन्सिडर करायचं. A freely falling body is one which falls with the acceleration due to gravity. So that we have discussed. So this is about the points related to gravitation. Now we have few more minutes. Let us go with the some MCQs. आता हे आपण जे इक्वेशन्स डिस्कस केले तर त्याच्याशी रिलेटेडच काही MCQs आहेत. फर्स्ट आहे acceleration due to gravity at earth surface is 10 meter per second square. आपण न्यूमेरिकल व्हॅल्यू होल नंबर घेतलाय 10. The value of acceleration due to gravity at the surface of the planet of mass 1/5 and radius 1/2 of the earth is. म्हणजे काय केले तर मास आहे तर ते 1/5 असेल कशाचं, त्या प्लॅनेटचं, आणि रॅडियस जी आहे त्या प्लॅनेटची ती किती 1/2 ऑफ द अर्थ. अर्थला आपण काय करतोय कम्पेअर करतोय आणि असं प्लॅनेट घेतलंय की अर्थच्या मास पेक्षा त्याचा मास 1/5 आहे आणि त्याची रॅडियस जी आहे तर ती निम्मी आहे अर्थच्या रॅडियस पेक्षा. तर त्याच्यासाठी आपण काय करणार तर ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी याच्यामध्ये जे स्मॉल एम आणि आर चं रिलेशन आहे तर ते आपण इथे घेतलेलं आहे, याला ऍडजस्ट केलं इक्वेशनला. तर इथं आपण बघू शकतोय की ह्याचं 1/5 आणि जे रेडियस आहे तर ती हाफ इथं स्क्वेअर असल्यामुळे ती काय होणार आहे तर डबल होणार आहे. आणि G1 ने ह्याला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे 10 ची व्हॅल्यू घेतली तर ती काय येणार 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, वेअर C इज द आन्सर. देन नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ 200 kg वेट, बॉडीचं जे वेट आहे तर ते 200 kg आहे, इज लाइंग इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थच्या सरफेस वरती आहे. फाइंड इट्स वेट ऍट ए प्लेस आर. त्याचं जे वेट आहे तर ते काढायचंय तर ते कुठल्या प्लेसला आहे तर कॅपिटल आर अबाव द सरफेस ऑफ द अर्थ वेअर रेडियस ऑफ द अर्थ इज कॅपिटल आर. म्हणजे जर रेडियस आर असेल आणि प्लेस काय तर अबाव द अर्थ सरफेस, म्हणजे थोडक्यात काय तर हाईट जी आहे तर ती आर एवढीच इथं दिलेली आहे. तर आपलं जे रिलेशन आहे आर डिवायडेड बाय आर प्लस एच स्क्वेअर, तर इथं काय होणार आहे तर इथं एच म्हणजेच आर आहे, आरला आर कॅन्सल होणार 1/4 राहणार. तर 200 वेटच्या आपण 4 टाइम्स
सॉरी 1/4 जर घेतलं तर ते किती येणार आहे 50 kg वेट येणार आहे. वेअर सी इज द आन्सर. ओके. द नेक्स्ट टू प्लॅनेट्स आर ऑफ द सेम मटेरियल. त्यांचं मटेरियल सेम आहे बट देअर रेडियाय आर इन द रेशियो 2:1. त्यांचा रेडियसचा रेशियो काय तर 2:1 आहे. देन रेशियो ऑफ ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन दोज टू प्लॅनेट्स इज. तर त्यांचा जो रेशिओ आहे कशाचा ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा तर तो काय असेल तर G1/G2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2. म्हणजे काय तर प्लॅनेटचं मटेरियल सेम म्हणजे त्यांची डेन्सिटी काय असणार आहे तर सेम असणार आहे. रेडियसचा रेशिओ आपल्याला दिलाय 2:1. तर हे जर आपण 1 घेतलं का तर डेन्सिटी सेम असल्यामुळे हे 2:1 आहे. त्यामुळे हा रेशिओ सुद्धा काय असणार आहे 2:1 असणार. ओके. Then if g is acceleration due to gravity on the surface of the earth having radius capital R, the height at which the acceleration due to gravity reduces to g/2 is. आपल्याला इथे काय करायचंय तर g म्हणजे acceleration due to gravity कशावर on the surface of the earth. सरफेस अर्थचा जो सरफेस आहे त्याच्यावर जर g व्हॅल्यू असेल acceleration due to gravity ची having radius R, त्याची रेडियस जर आपण R पकडली तर the height at which अशी उंची किंवा अशी हाईट जिथं ऍक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होते किती होते तर हाफ होते G/2 इज. तर त्याच्यासाठी आपण परत एकदा हे आपण इक्वेशन मगाशी बघितलेले दोन्हीचं कंपॅरिझन म्हणजे ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आणि ऍट अ सर्टन हाईट त्याच्यामध्ये आपण स्मॉल h वाढवला तर याचे व्हॅल्यूज टाकल्या हे स्क्वेअर काढून आपण इथं रूट टाकलं आणि हे टर्म ऍडजस्ट केल्यावर आपल्याला h किती मिळतो तर r इंटू √2 - 1. सो हिअर that option is there. Okay. Then next, the depth from the surface of the earth where acceleration due to gravity is 20% of its value on the surface of the earth is. R आपल्याला दिली 6400 किलोमीटर. काय काढायचंय तर द डेप्थ आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. पण कंडिशन काय दिली द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थचा जो सरफेस आहे तर त्याच्यापासून खाली डेप्थ जी आहे ते आपल्याला काढायची. तिथं कंडिशन काय वेअर ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज 20%. ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू किती तर तिथं 20% आहे ऑफ इट्स व्हॅल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. म्हणजे जर इथं आपण 100% बघितली तर ही 20% आहे म्हणजे 1/5 आपण पकडतो. सो हिअर R इज 6400 किलोमीटर. सो GD we have seen this equation GD is equal to G into 1 minus D upon R. यात आपण जर व्हॅल्यू काढल्या तर आपल्याला जी डेप्थ आहे तर ती मिळते ती येते 5120 किलोमीटर. ओके. म्हणजे जर आपण हे पर्सेंटेज मध्ये बघितलं तर 6400 किलोमीटर जर आपण घेतलं तर 10% म्हणजे 640 म्हणजे 1280 किलोमीटर होतं. तर 1280 किलोमीटर जसं जसं आपण खाली जाऊ तसं तसं इथं काय होणार आहे तर ह्याची ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे तर ती 20% न कमी होत जाते. ओके. देन रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6000 किलोमीटर. एक्झॅक्ट व्हॅल्यू वेगळी आहे पण आपण इथं कॅल्क्युलेशन साठी ही व्हॅल्यू घेतोय. द वेट ऑफ बॉडी ऍट हाईट ऑफ 6000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकम्स. म्हणजे काय की रेडियस दिली 6000 किलोमीटर आणि द वेट ऑफ बॉडी विचारली कुठं हाईटला तर 6000 किलोमीटरला फ्रॉम अर्थ सरफेस बिकम्स. म्हणजे जेवढं डिस्टन्स आपण हाईट म्हणून घेतोय तर ते रेडियसच डिस्टन्स आहे. म्हणून परत आपण इथे काय करतोय h इज नथिंग बट कॅपिटल R. h इज नथिंग बट कॅपिटल R जर आपण घेतलं तर आपल्याला हे रिलेशन मिळतं. सो इट इज W/4 म्हणजे काय येणार 1/4 येणार. ठीक आहे W/4 ओरिजिनलच्या 1/4 ती येणार. ओके. सो I hope that you got some of the glimpses of this gravitation. So I have tried to cover the maximum points related to this gravitation and I hope that you got some of the points. It's just like a revision, not in the deep. We can discuss within a shorter time. And of course the values I have put that some are directly, if time permits, then we can go in the deep of the different steps that how we can got these last values by adjusting the terms or converting the terms. Okay. So I hope that you have understood these things. So with this we conclude here and the next lecture we will go for the another chapter for physics. So thank you very much. We stop here.